نیز یہاں تک کہ اگر ہم خدا کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، چاہے ہم انہیں بہترین تربیت دیں، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ خدا کا منصوبہ اس کے فضل کی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ درخت کی قسم کا تعین درخت کے بیج سے ہوتا ہے۔ تمام درخت اس کے بیج کے مطابق پھل لائیں گے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 6، دریافت کرنا، تخلیق نہیں۔ خدا کے لوگوں کی حیثیت سے جب خدا کے لوگوں کی پرورش اور تربیت کرتے ہیں تو اس بات پر مسلسل بحث پیدا ہوتی ہے کہ کیا تربیت کے ذریعے شاگرد بنائے جا سکتے ہیں یا تربیت کے ذریعے شاگرد نہیں بنائے جا سکتے۔ انسان پرست تعلیمی نظریہ یہ ہے کہ ہم انہیں بنا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار تعلیمی نظریات اور طریقے سامنے آئے ہیں اور اب بھی اس نظریے کے گرد تیار ہو رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سی کہانیاں ہیں جو بظاہر ناممکن طلباء کے لیے ایک زبردست لگن کے ساتھ قابل ذکر کارناموں کی ممکن اور معجزاتی کامیابیوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ کتابوں اور فلموں دونوں میں سچی کہانیوں پر مبنی بہت سی دلچسپ کہانیاں ہیں، لہٰذا لوگوں نے یقین کیا کہ یہ ممکن ہے اور ان کے عقائد نے مختلف پروگرام بنانے کے لیے ہمت بڑھائی اور بہت سارے تربیتی طریقے سامنے آئے۔ تاہم جب ہم نے حتمی حاصل کو دیکھا تو نتائج توقع کے مطابق سامنے نہیں آئے۔ یہ مکمل طور پر لا حاصل نہ تھا، بلکہ یہ ریاضی کے فارمولے کی طرح ثابت نہیں ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہر ایک پر ہر حالت میں لاگو نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے شروع سے ہی غلط سمجھا۔ بائبل یہ نہیں بتاتی کہ انسان بنایا جا سکتا ہے، خاص طور پر خدا کے لوگ کبھی تخلیق نہیں ہوتے۔ اگر مرد خدا صرف تربیت کے ذریعے ہی ممکن ہے تو ہمارے لیے کام صرف تربیت دینے والے اور تربیتی مواد کی ترقی پر مرکوز رہے گا۔ تاہم جو لوگ میدان میں ہیں، تربیت دینے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک ہی ماحول میں ایک جیسی تربیت حاصل کی، ہر ایک انتہائی مخالف رد عمل ظاہر کرتا ہے، کیونکہ صرف تعلیم اور تربیتی پروگرام ہی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تاہم اگر ہم یہ کہیں کہ مرد خدا صرف پیدائشی طور پر ہی ہوتا ہے تو ہم ان لوگوں کو بھی نظر انداز کر دیں گے جو ان کی تربیت کرتے ہیں اور تربیتی مواد کو بھی نظر انداز کر دیں گے۔ لہٰذا ہمیں اس حصے کی واضح سمجھ ہونی چاہیے۔ خدا کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ بائبل میں مرد خدا کی حیثیت سے درج کردہ لوگ موسیٰ، سیموئل، داؤد، ایلیا، الیشا، تیموتھیوس اور بہت سے نامعلوم نبی ہیں۔ اس کے علاوہ ابراہم، اسحاق، یعقوب، یوسف، نیز یسایہ، یرمیہ، دانیل، پطرس، یوحنا، پولس رسول اور برناباس اور بہت سے دوسرے ایماندار لوگ خدا کی طرف سے تیار اور استعمال کیے گئے تھے۔ تاہم ان میں سے کوئی بھی خدا کے منصوبے اور انتخاب کے بغیر بطور خدا کے لوگ استعمال نہیں ہوا ہے۔ خدا نے تخلیق سے پہلے ہی اپنے لوگوں کو منتخب اور پہلے سے مقرر کر رکھا تھا۔ ان کی پیدائش سے پہلے اور ان کے ماں کے پیٹ میں ہونے سے پہلے ہی ان کی تقدیس کی گئی، اور خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ جن کو خدا نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ اس طرح کوئی بھی خدا کی مرضی اور منصوبے کے بغیر مرد خدا کی حیثیت سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نیز خدا کا انتخاب اور امتیاز صرف نجات تک محدود نہیں ہے۔ خدا کے مکمل فضل سے نجات حاصل کرنے کے بعد یہاں تک کہ خدا اس دنیا میں ہمیں دوبارہ زندگی کی طرف بلائے، ہم اس دنیا میں اپنی باقی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ موسیٰ خدا کی طرف سے بلایا گیا، موسیٰ پہلے ہی اس کام کے لیے تیار تھا جو خدا مستقبل میں اس کے ذریعے پورا کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بلائے جانے کے بعد ایک بلائے گئے شخص کی حیثیت سے مزید پختہ ہونے کے لیے تحیر کا ایک وقت تھا۔ خدا کا منصوبہ جو موسیٰ کے پاس کبھی نہیں تھا بطور مرد خدا تیار نہیں تھا، جبکہ موسیٰ نے 40 سال بیابان میں گزارے۔ چونکہ موسیٰ کو مرد خدا ہونے کے لیے بلایا گیا تھا، اس لیے موسیٰ خدا کی بلاہٹ ملنے کے بعد اسرائیل کے لوگوں کی جو مسلسل بغاوت کر رہے تھے قیادت کرتے ہوئے مزید 40 سال تک تربیت اور آزمائشوں کو برداشت کرنے میں کامیاب رہا، جو کہ پچھلے 40 سالوں سے مختلف تھا۔
दाऊद को भी खुदा ने सैमुअल के जरिए मसा किया और इससे पहले कि उसने फलस्तियों के नुमाइंदा सरदार जूलियत को शिकस्त दी, वो पहले ही एक जंगजू था जो शेरों और रीछों को शिकस्त देने के काबिल था। और अगरचे उसने इसराइल के मुंतखब करदा बादशाह साउल की वजह से एक तवील अरसा तकलीफ बर्दाश्त की। मुसीबत का वो वक्त खुदा के करीब होने का अमल था। ऐसा नहीं था कि वो मसा होने के बाद मर्द खुदा की हैसियत से तैयार और इस्तेमाल हुआ, क्योंकि खुदा ने दाऊद को एक मर्द खुदा बुलाया था। ये मुमकिन था जब साउल से भागने के लिए कोई और जगह ना थी तो वो जूलियत के मुल्क जिसे उसने कत्ल किया था फलस्तीन की तरफ भागा। उनसे खौफजदा होकर पागलपन का मुजाहिरा किया और अपनी दाढ़ी पर राल टपकाई। बाइबल में बतौर मर्द खुदा जाहिर होने से पहले एलिया और अलीशा ने मर्द खुदा की हैसियत से बहुत से काम अंजाम दिए जिनका अंदराज नहीं किया गया कि उन्हें किस किस्म की आजमाइशों और तैयारियों से गुजरना पड़ा। ये नहीं कि वो बुलाहट के बाद तरबियत देकर खुदा के लोग बन गए, बल्कि ये कि वो मुकम्मल तौर पर खुदा की बुलाहट पर इन्हिसार करते थे जिनको खुदा ने बुलाया और चुना। वो तमाम आजमाइशों पर काबू पाएंगे और इस मकाम पर खड़े होंगे। अगर हम खुदा की मर्जी से पैदा हुए हैं तो हम इस बुलाहट को कभी भी जुटला नहीं सकते। पौलुस रसूल दमिश्क जाने वाली राह पर यीशु मसीह से मिलने के बाद तालीम और तरबियत के जरिए मर्द खुदा नहीं बना। पौलुस रसूल ने इकरार किया, जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया जब उसकी ये मर्जी हुई। और जब वो दमिश्क जाने वाली राह पर यीशु मसीह से मिला तो यीशु मसीह ने हननिया से कहा, ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। और पौलुस के गैर कौमों की तरफ मिशनों के लिए जाने से पहले ही वो खिता जहां वो पैदा हुआ था एशियाई कोचक में वाक़ था, जहां वो छोटी उम्र से ही कुदरती तौर पर बहुत सी गैर कौमों का सामना करके बड़ा हुआ था। और वो पैदाइश से ही एक रोमी शहरी था जिसे मुफीद तरीके से इब्तदाई गैर कौमों के मिशनों के लिए इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि पौलुस ने एतराफ़ किया, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी कि हम हद से ज्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हमने जिंदगी से भी हाथ धो लिए, बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे ताकि अपना भरोसा न रखें, बल्कि खुदा का जो मुर्दों को जिलाता है। वो इंतहाई तकलीफ के दौरान सिर्फ खुदा पर भरोसा करने के काबिल था क्योंकि खुदा ने उसे मर्द खुदा की हैसियत से बुलाया है। मर्द खुदा तरबियत याफ्ता होना चाहिए। ताहम इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा का तमाम काम खुदा के जरिए चुने जाने से लेकर जिंदगी के मकसद तक खुदा के फरमान में है। तकदीर का मतलब है अपनी जिंदगियों को पीछे देखना और ये दरियाफ्त करना कि हमारी तमाम फतुहात और नाकामियां, खुशियां और दर्द और दीगर तमाम अमल खुदा की रहनुमाई में थे। ये यूसुफ के एतराफ की तरह है और इस बात से कि तुमने मुझे बेच कर यहाँ पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकाया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीले से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा। तकदीर मेरे लिए मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं कर रही है, बल्कि खुदा की बादशाही और खुदा के लोगों के लिए गुजरे हुए वक्त के लिए ईमान में शुक्रिया अदा करना है और ईमान में आने वाले वक्त का भी इंतजार करना है। लिहाजा खुदा के लोग उन लोगों का हवाला देते हैं जिन्हें खुदा ने चुना और बुलाहट और काम के लिए तरबियत दी है। खुदा की फराहमी, मंसूबा बंदी और इस फजल से जो खुदा नाजिल करता है, खुदा के लोग मुंतखब और अलग होते हैं। हम सिर्फ ये नहीं जानते कि मर्द खुदा की हैसियत से कौन पैदा हुआ, वो क्या किरदार अदा करेगा, कब और कैसे करेगा, और जो खुदा के फजल से मुंतखब हुए हैं वो यकीनन तरबियत के अमल से गुजरेंगे और खुदा के लोग बन जाएंगे। आग जैसी आजमाइश, तहीर और कुंदन बनने के अमल से गुजरने के बाद आखिरकार हम खुदा के मंसूबे के मुताबिक मर्द खुदा की हैसियत से इस्तेमाल होंगे। जिन्हें मर्द खुदा बुलाया गया उनके पास खुदा की तरबियत होती है, हम उसके मुंतजर हो सकते हैं। पौलुस के एतराफ की तरह जिंदा रहने की उम्मीद भी कट सकती है। हमें मर्द खुदा को तलाश करना चाहिए।
खालिस सोना बनाने के लिए हम कम से कम एक पत्थर को जिस पर सोना हो मुंतखब करने और उसे सोने की तैयारी के लिए एक बेहतर अमल से गुजारने की जरूरत है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कितना ही सोना क्यों ना हो, पत्थर बगैर सोने के सिर्फ एक पत्थर है। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी सोने से ढके पत्थर के साथ गुजारते हैं तो हम खालिस सोना नहीं बन सकते। अगरचे ज़ाहिरी शक्ल में अब भी खाम है, बेहतर होने पर खाम सोने का डला एक मुफीद बर्तन बन जाएगा। शागिर्द की तरबियत हमारी सख्त मेहनत और लगन से दरख्त की किस्म को तब्दील करने के बारे में नहीं है, ये दरख्त की उस फल के लिए जो उसके जरिए पैदा होगा परवरिश है। जब जरूरी हो तो उसकी परवरिश देखभाल की जाती और तराश लिया जाता है, और तमाम फलों का नतीजा ये है कि उसे अच्छे किसान खुदा के सपुर्द किया जाए। यही बात है बाइबल, जो वक्त से मावरा है, खुदा के साथ चलना जारी है।